اور میں اس وقت موجود ہوں بادامی باغ میں. یہ ایک چھوٹی سی شاپ ہے. اس کے اندر تھوڑی دیر پہلے جب میں اپنے کسی کام کے سلسلے میں اس طرف آ رہا تھا کہ چبرجی چوک میں مجھے ایک صاحب کھڑے نظر آئے اور میری نظر ان کے اس بیج پہ پڑی. جب میں نے ان کے اس بیج کو دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو تحریک پاکستان کے کارکن ہیں اور یہ سڑک پہ کھڑے ہو کے لفٹ لے رہے ہیں. تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. جب ان سے میری بات ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو پاکستان بنانے والی ہستی، یہ پاکستان کو قائم کرنے والے یہ لوگ، یہ جو ہے نا یہاں پہ آج ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ پھر رہے ہیں، چل رہے ہیں، مگر ہمیں ان کا کوئی بھی احساس نہیں ہے. تو میں ان سے میری بات چیت ہوتی رہی، ان سے مختلف موضوعات پہ میں نے ان سے بات کی. اور اس کے بعد جب میں ان کے پاس یہاں پہنچا تو میں نے یہ سوچا کہ میں ان کو پاکستان کی عوام کے سامنے لاؤں. پہلے بھی مختلف پروگراموں میں یہ آتے رہتے ہیں، 14 اگست ہو، 23 مارچ ہو، مختلف میڈیا کے لوگ ان کو اپنے پروگراموں میں لاتے ہیں، ان کا پیغام نشر کیا جاتا ہے، مگر وہ پیغام صرف پیغام کی حد تک ہوتا ہے. ان سے بات کریں گے الحاج صوفی علادتہ صاحب جن کا جلندھر سے تعلق ہے، اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ جب یہ جلندھر میں تھے تو قائد سے ان کی ملاقات کیسی ہوئی، پھر جب یہ ہجرت کر کے لاہور میں آئے تو انہوں نے قائد کو کہاں پہ اور کس طریقے سے دیکھا. صوفی علادتہ صاحب، آج آپ سے راہ چلتے ہوئے ملاقات ہو گئی اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت انسان تصور کر رہا ہوں کہ آپ جیسی ایک ہستی سے آج میری ملاقات ہوئی ہے. تو آپ تحریک پاکستان کے کارکن بھی ہیں. آپ نے مجھے بتایا کہ 90 سال آپ کی ایج ہے. تو آپ جب پاکستان جب بن رہا ہوگا اس وقت تو آپ ایک ینگ نوجوان تھے، آپ نے قائد کو دیکھا، تو کچھ ہمیں اس حوالے سے بتائیے. جلندھر شہر کا رہنے والا ہوں اور محلہ پکا باغ جلندھر میں ایک شہر محلہ تھا کمپنی باغ اور کچہریوں کے پاس، میں ادھر کی پیدائش میں. جب یہ قائد اعظم آئے ہیں ان سے پہلے ہم کانگریس کا جلسہ ہوتا تھا ٹکے رام کی کوٹھی میں، تو ہم تو جلسہ سے ہمیں پتا کہ یہ کانگریسی جماعت ہے. میں اور میرے والد صاحب بہنوئی ہم سب ادھر ہی جاتے تھے. جب پھر قائد اعظم صاحب سن 43 میں آئے ہیں تو انہوں نے عالی محلہ ہے، مسلمانوں کا محلہ ہے جلندھر شہر کے اندر، تو ادھر وہ آئے ہیں کیونکہ وہ تو شہر پھیرے نا، ہر شہر میں گرداسپور شاہپور سب جگہ گئے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے بھی یہ ہماری مسلم لیگ جماعت ہے کہ مسلمانوں کی جماعت ہے، ہم نے پاکستان بنانا ہے. تو ادھر جب آئے انہوں نے جلسہ کیا چھوٹا سا، کیوں تھوڑے سے بندے ادھر کھڑے تھے تو میں بھی ادھر شوق سے چلے گئے. تو انہوں نے کہا بھی تم ادھر تمہاری جماعت کون سی ہے؟ ہم نے کہا کہ ہماری جماعت تو کانگریس ہے. انہوں نے کہا ہماری یہ جماعت نہیں ہے، یہ تو ہندوؤں کی جماعت ہے، ہماری جماعت تو مسلم لیگ ہے، تم ادھر کے ادھر ہندوؤں کے کوٹھیوں میں جا کے جلسے سنتے ہو. تو یہ تو اللہ تعالیٰ ان کو قائد اعظم صاحب کو جنت فردوس مقام دے اور ان کی بہن فاطمہ جناح کو بھی جنت فردوس میں جگہ دے، کیونکہ یہ سارا انہی کی محنت ہے، اللہ کی مہربانی اور محنت ان کی ہے. کیوں؟ اچھا جب آپ نے قائد کو پہلی دفعہ دیکھا 1943 میں، اس وقت آپ ظاہر چھوٹے ہوں گے نا؟ میں 14-15 سال کا بالکل چھوٹے آپ ہوں گے. تو آپ کی کیا احساسات تھے قائد کو دیکھ کے؟ وہ یہ ہوئے کہ ہمیں یہ انہوں نے جو بتایا ہے نا کہ مسلمانوں کی جماعت یہ ہے، تو ہم تو بڑے خوش ہوئے کہ مسلمانوں کی جماعت میں ہم آپ آئیں گے. تو ہمیں یہ تو پتہ نہیں تھا اس وقت کہ ہمارے قائد اعظم ہیں، اب لوگوں کو پتہ چلا ہے. اس وقت تو یہ عام آدمی جیسے تقریر کرتا ہے ہم نے سنی ہے. انہوں نے کہا تم ادھر آ جاؤ. پھر ہم نے ادھر آ کے تو مسلم لیگ کی جماعت جو تھی وہ بنائی، اور انگریزوں کی اس وقت حکومت تھی انگریز کی، ہم تو غلام تھے انگریز کے بھی اور ہندوؤں کے بھی، کیونکہ ان کے پاس پیسہ تھا. ہم لوگ مسلمان جو تھے تو زیادہ غریب ہی تھے. اچھا آپ ہجرت کر کے پاکستان لاہور میں آ گئے. لاہور میں جب آپ آئے ہیں تو اسلامیہ، بلکہ اس سے پہلے ہجرت کرنے سے پہلے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں قائد نے ایک جلسے سے خطاب کیا تھا، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جلسے سے. تو کیا آپ اس جلسے میں موجود تھے، اس گراؤنڈ میں موجود تھے آپ؟ میں ادھر موجود تھا. میں نے ایک نہیں قائد اعظم صاحب کے سارے جلسوں میں جاتا ہوں. موچی دروازے باغ میں بھی جب وہ جلسہ کرتے تھے تو وہاں
मैं जाता था करौन बस के अड्डे तक दुनिया खड़ी होती थी, उस वक्त नहर चलती थी, नहर के पार तक बहुत जलसा उनका बड़ा होता था। तो इस्लामी कॉलेज में ही मैंने उनके सारे जलसे सुने। मगर जब हम इंडिया से चले सिर्फ हमारी गाड़ी एक बची थी जो स्पेशल गाड़ी आई थी। क्यों कि उसके साथ 2 बलोच रेजिमेंट के सिपाही थे। नहीं तो जितनी पहले गाड़ियाँ आई ना अमृतसर ब्यास दरिया पे अटारी पे सब कट गई हैं, सब उधर। अच्छा अभी हमारे पास चूंकि बहुत लंबा हम प्रोग्राम नहीं कर सकते, आपसे अगर बात हम करें तो ये तो हमें तो दिन चाहिए हम आपसे आपकी बातें सुनते रहें। जो आपने जो काम किया है वो उसको चंद मिनट के प्रोग्राम में तो बिल्कुल भी कवर नहीं किया जा सकता। अच्छा ये बताइए कि आपने तहरीके पाकिस्तान में बहुत काम किया, आपने मोहतरमा फातिमा जना जब इलेक्शन लड़ी सदर अयूब के मुकाबले में, तो आप उस वक्त भी उनके लिए काम कर रहे थे, आप उनके साथ खड़े थे। उनके साथ अब नारे वगैरह मारने, उनके जुलूस में साथ उनको गाड़ी में बिठाया होता था तो पीछे पीछे हम उनके नारे मारते जा रहे हैं। मगर उनके साथ लोगों ने इतना नहीं दिया जितना कि अयूब खां के साथ दिया। वो जो लाहौर का गुंडा बदमाश है सब अयूब खां के साथ, सिर्फ हम लोग थे उनकी लालटेन निशान होता था, अयूब खां का फूल निशान। हमने फातिमा जना के साथ दिया है क्योंकि उनके भाई जो थे ना मोहम्मद अली मोहतरम जनाब कैद आज़म मोहम्मद अली जना साहब, उन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया है कि हमारी मुस्लिम ये जमात है, नहीं तो हो सकता है कि कांग्रेस में रहते। ये तो उनकी मेहरबानी है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे अल्लाह ताला। अच्छा उसमें अभी हम चलते हैं कि आपने फातिमा जना के बाद मोहतरमा साहिबा के उस दौर में भी काम किया, आप अपना कारोबार भी कुछ ना कुछ करते रहे या कोई जॉब वगैरह करते रहे? नहीं जी, उस वक्त में ये था। उसके बाद में पहले तो इस्लामिया कॉलेज के बैठ के हमने जहाँ तक मांगा तो नहीं है, मेहनत करते। इस्लामिया कॉलेज का बड़ा दरवाज़ा है ना, उसके साथ बैठ के मैं और मेरे बाप ने हमने जूतियाँ पॉलिश करनी शुरू कर दी बाहर। ये पाकिस्तान बनने के फौरन बाद ही, जबकि हम अभी हमें मकान आके उस दिन लिए थे। पहले हम आए वाल्टन कैंप, हमारी गाड़ी ने वहाँ उतारा है। तो वहाँ पहले गाड़ी जितनी पहले कोई आई है उनकी लाशें आती थी, तो वाल्टन कैंप में वो टोया निकाल के सब लाशें उसी में डाल के ऊपर से वो डाल देते थे, मिट्टी डालते टोए में सारी गाड़ी है। सिर्फ हमारी गाड़ी है पहले बची थी कि आखिर में एक गाड़ी वही बची थी जो पहले बंद कर। अच्छा दूसरे नंबर पे भी मुझे ये बताइए कि हुकूमत ने आपको किसी भी जगह पे आपकी खिदमात के इतराफ़ में कोई आपको मेडल से नवाजा हो या कोई और आपको इनाम वगैरह दिया हो? सिर्फ नजरिया पाकिस्तान वालों ने गोल्ड मेडल मुझे दिया है, गोल्ड मेडल दिया है पाकिस्तान की तरफ से। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के जो है उन्होंने मुझे गोल्ड मेडल दिया है। तो गोल्ड मेडल मैं गले में डालता हूँ तो मुझे बुला लेते, नजरिया पाकिस्तान में होके आ जाता हूँ। और कोई हमारी इतनी मदद नहीं किसी ने की। ये हमारे साथ जी अलहाज सूफी अलादिता साहब मौजूद है और आपने इनकी बातें सुनी। 90 साल इनकी उम्र है। पाकिस्तान तहरीके पाकिस्तान के ये बहुत ही एक्टिव कारकुन रहे हैं। और आप ये देखें कि जब पाकिस्तान बनता है ये हिजरत करके आते हैं तो ये जूतियाँ तक लोगों की पॉलिश करते हैं एक कॉलेज के बाहर बैठ के। आज ये 90 साल के बुजुर्ग हैं। इनकी एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी है। अब ये और इनकी बीवी बहुत माली तौर पे कुछ अच्छे हालात में ज़िंदगी बसर नहीं कर रहे। 90 साल के ये बुजुर्ग हैं और आज भी अपने गुजर बसर के लिए इनको किसी न किसी जगह पे नौकरी करनी पड़ती है। मेरा हुकूमत से, हुकूमती ऐवानों में बैठे हुए लोगों से ये सवाल है कि पाकिस्तान इन लोगों ने बनाया। आज हम जिस पाकिस्तान में बैठे हुए हैं ये इन लोगों की मेहनत का नतीजा है कि मैं और मेरे साथ जो एक और भी हमारे साथ हजरत साहब बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, हम यहाँ पे आज़ाद हैं, हमें यहाँ पे मजहबी आज़ादी है, बल्कि हमारी आज़ादी को थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है। मगर हम भूल चुके हैं इन लोगों को, हमने बिल्कुल भुला के रख दिया है इन लोगों की खिदमात को। अगर हम एक ढोल बजाने वाले को, अगर हम एक नाचने वाले को, अगर हम एक सारंगी बजाने वाले को, अगर हम एक स्टेज के ऊपर जो लोगों को इंटरटेन कर रहा होता है, अगर हम उसको जाके उसकी माली इमदाद हुकूमत करती है, उनको
तमगा उसने कारकर्दगी दिया जाता है, उनको मुख्तलिफ मेडल से नवाजा जाता है हुकूमती सतह पर, तो ये इन लोगों के लिए ये सब कुछ क्यों नहीं है? पाकिस्तान बनाने वाले ये लोग अब शायद पूरे पाकिस्तान में चंद रह गए हों। हमें इनकी कदर करनी चाहिए और मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, हुकूमती ऐवानों में बैठे हुए लोगों से मुतालबा करता हूँ और जो साहिब हैसियत लोग हैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि इन जैसे बुजुर्गों का ख्याल करें। ये हमारा असासा है, ये हमारा कीमती असासा है। शुक्रिया।